नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को वेलकम। आपण माने वीडियो को देखुचंती ले सब्सक्राइब करनंती जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दियंतु। मु 100 जण बेकारी को खाइबा को देबे वीडियो मध्ये अपलोड करबी। देखिबे आपण 10 दिन भीतर करि परछंती कि नै दया करी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो टू शेष होचन देखंतु। आजिर प्रथम खबर ओडिशार मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्य उच्च शिक्षा और प्रजुक्ति विद्या शिक्षा पाठ्यक्रम क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुजाति को जनजाति एवं पछुआ वर्ग मान संरक्षण व्यवस्था रे परिवर्तन करा जायछि। राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम रे नामलेखा क्षेत्र में एणिके अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को 16.25% एवं सामाजिक शिक्षा क्षेत्र पछुआ वर्गर छात्री छात्री मानक लगी 11.25% संरक्षण मिलिब। शनिवार लोकसभा भवन में अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह घोषणा करिसेंती। कैबिनेट बैठक में 13टी विभागर मोट 19टी प्रस्ताव आसीथिबा बेले सेथिरु 16टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे मुख्यमंत्री कहिसेंती सरकार आनिथिबा संरक्षण व्यवस्था को राज्यर सबु विश्वविद्यालय रे सेमानकर अनुबंधित कॉलेज और शिक्षानुष्ठान आईआईटी रे एवं पॉलिटिक्स गुड़िकर प्रदान करजिवो। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। आज बढ़ कालबैशाखी प्रभाव कमिब ताती राज्य में तापमात्रा आसव परिवर्तन 2 ରୁ 3 डिग्री कमिब तापमात्रा। आज राज्य अधिकांश जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना अच्छी। वर्षा बेले 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे एमिति पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिला को छाड़ीदेले उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशार अधिकांश जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 2 घंटा पाई बरगढ़ और नुआपड़ जिला को रही येलो सतर्कता। बिजुली घड़घड़ी सह पवन वर्षा आशंका रही। सूचना योग्य गत मास राज्य में जारी रही कालबैशाखी वर्षा बढ़ कालबैशाखी वर्षार प्रभाव फल अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सांग को वर्षा हेबो बोली सूचना थिले 18 जिला को येलो वार्निंग जारी होइतिला। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछथि वा योजना करूछथि तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,50,930 टंका रही। सेहीपरि 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,38,350 टंका छुईंछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,50,930 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,38,350 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेटर मूल्य 1,50,930 टंका और 22 कैरेटर मूल्य 1,38,350 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेटर मूल्य 1,51,080 टंका और 22 कैरेटर मूल्य 1,38,500 टंका रही। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। नेपाल सरकार रविवार 2टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। यह अनुसार एवं सरकारी कार्यालय पर शनिवार रविवार 2 दिन साप्ताहिक छुट्टी घोषित करा जिवो। नुआ निष्पत्ति सरकारी ऑफिस खोलिबार समय सकाळ 9 टारू संध्या 5टा पर्यंत निर्धारण करा जायछि। सरकारक मुखपात्र सस्मिता पोखरेल कहिसेंती सरकारी कार्यालय और शिक्षा संस्थान एबे शनिवार और रविवार छुट्टी रहिबो। से कहिसेंती पेट्रोलियम जोगाण रे सृष्टि होइतिबा समस्या कारणरू इ निष्पत्ति निया जायछि। नेपाल रे एबे शनिवार साप्ताहिक छुट्टी मिलुथिबारु किंतु चलित सप्ताहरु एबे शनिवार सह रविवार मध्य छुट्टी घोषणा करा जायछि। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा आईन हिताधिकारी एणिकी अधिक 5 केजी लेखाएं चाउल पाइबे। हिताधिकारी माने जेतिकी चाउल परिवर्तन पाइछन्ती मुख्यमंत्री माने अन्नपूर्णा योजना रे सेमानकर कोटारे अतिरिक्त 5 केजी चाउल पाइबे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंती। शनिवार कैबिनेट बैठक रे शेष हेबा पूर्वे मुख्यमंत्री गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई कहिसेंती राज्य रे खाउटी को सेमानकर आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करबा अनुसार उद्देश्य रे 2026 ରୁ 27 आर्थिक वर्ष पई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम रे एनएफएसएस और एनएफएसएस रो हिताधिकारी अतिरिक्त चाउल कोटा पाइबे। एही योजना माध्यम रे राज्य रे टार्गेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीन समस्त हिताधिकारी को परिवार पाई सेमानक मासिक नियमित धार्य चाउल कोटा व्यतीत मुंड पिछा 5 केजी लेखाएं चाउल मागणारे पाइबे। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार
ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତଥାପି ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସହରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବା ଭଲ। ହସ୍ପିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିଁ ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବା? ୱେବସାଇଟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହା ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗାଣ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋଲା ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କଳା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଳା ବଜାର ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିରେ E-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଯାହାର ନାଁରେ କାର୍ଡ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଟାଙ୍କି ପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି E-KYC ବିନା କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ବାହାରେ ଚୋରା ଦରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ E-KYC ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ହାଫିଜ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଧମକ ଦେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ କୌଣସି ତଥାକଥିତ ମିଥ୍ୟା ପତାକା ଅପରେସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତେବେ ଇସଲାମାବାଦର କୋଲକାତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ। ସିଆଲକୋଟରେ ଆସିଫ୍ ଦାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ପ୍ରମାଣ ବିନା ଭାରତ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ କୋଲକାତା ନେଇ ଜବାବ ଦେବ। ରାଜନାଥ ସିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଆଉ ଖୋଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବନି। ବାଟରେ ବଜାରରେ ଖୋଲାରେ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସେହିଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏଜେନ୍ସି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଚାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି E-KYC ଥିଲେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିନା E-KYCରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବନି। ଏନେଇ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବହନ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ବଜାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 100 ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରିବହନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା କରିଦେଇଛି। ହଂକର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ବଜାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତ ରହିଛି ଯାହା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତର ଏକ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁଛି। ସିନାବି ଏବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗୁଜରାଟ ଆସିବ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହେବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ ଦେଇଛି ଇରାନ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଇରାନ କନସୁଲେଟର କହିଛି ଯେ ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ଗୁଜରାଟର ଆମର ମିଳିତ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାନାବି LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥିବା ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟତାର ଏହି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେପଟେ ଶନିବାର ସରକାର ଏକ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଦୋକାନୀ କେତେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆମ ପସନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର କିଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସୁନା ଦୋକାନକୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳେ? ଜଣେ ସୁନାକାରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯାହା ଆପଣ କିଣୁଥିବା ସୁନା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ସେହି ଚାର୍ଜ ଯେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କିଣୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରନ୍ତି, ତରଳାନ୍ତି, ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ପଲିଶ କରନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟର 5%ରୁ 25% ହୋଇପାରେ।